हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां दा भी यानी कि नमाया नां है। ठीक है जी। तो सज्जनों उदों जिहड़ी है ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिहड़े ने ना उन्हां दी बच्चियां च यानी कि उन्हां दा पहला नंबर है जिन्हां ने इस्लाम कबूल किया ही। ये भी जिहड़ा ना आज़ाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां नूं हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे सजना साथियों नूं, दोस्तां नूं, वीरां नूं, भरावां नूं ते भैणां नूं। ते उम्मीद करने आ कि सारे खैरो अफीयत नाल होवोगे। असीं भी अल्लाह दे करमो फजल दे नाल दिहाड़ियां दुआवां नाल अल्हम्दुलिल्लाह अज दे नवें विलाग दे विच दिहाड़ी खिदमत च हाज़र हां। ते अज दा विलाग करने आ जी स्टार्ट। ठीक है दोस्तों। ते रमज़ानुल मुबारक दा माह मुबारक है मुकद्दस माशाअल्लाह। ते एंड जनाब चलन दिया यानी कि चंद दिनों का मेहमान रह गया जी। माह मुबारक महीना मेहमान महीना है। तो यदी इबादत कर लो, अल्लाह ताला नू मना लो, तोबा इस्तगफार कर लो, अपने गुनाहां दी तोबा कर लो, नेक काम कर लो तो रज के इबादत करो। ठीक है जी। पता नहीं जिंदगी फिर यह महीना आना है कि नहीं आना। तो ठीक है दोस्तों। तो विलाग शुरू करन तो पहला एक रिक्वेस्ट है कि साढ़े चैनल में सबसक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों नाल, सज्जनां नाल, साथियां नाल। ते बैल आइकन दे बटन नूं दबा लो क्योंकि जदों भी साडी नवीं वीडियो आए वो तुहाडे तक जरूर पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों। ते अज जनाब तुहानूं असीं क्योंकि 21 रमज़ानुल मुबारक माशाअल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां दी शहादत दा दिन है। ते असीं उन्हां दे थोड़ा जिहा यानी कि उन्हां दे बारे च दसांगे इंशाअल्लाह। तो उन्होंने शहादत कि किस तरह हुई तो किन्ने की। ठीक है जी। तो दोस्तों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हों दा बड़ा मकाम है। ठीक है सज्जनों। तो वो जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हों दे चचाजाद भरा सन। ठीक है दोस्तों। तो जदों यानी कि अल्लाह ताला ने ऐलान नबूवत किया, सरकार नूं अता होया नबूवत जदों अता होई तो उहदे विच जिहड़े इस्लाम लियाण वाले जिहड़े बंदे हन खास खास। ठीक है जी। पहले तो उन्हां दे विच मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां दा भी यानी कि नमाया नां है। ठीक है जी। तो सज्जनों उदों जिहड़ी है ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिहड़े ने ना उन्हां दी बच्चियां च यानी कि उन्हां दा पहला नंबर है जिन्हां ने इस्लाम कबूल किया ही। ये भी जिहड़ा ना आज़ाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां नूं हासिल है कि बच्चियां च ते उदों उन्हां दी उम्र तकरीबन 10 साल उम्र सी। ठीक है जी। तो दोस्तों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां तों 30 साल यानी कि छोटे सन उम्र च। ठीक है दोस्तों। तो हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिहड़े ने ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाचा हज़रत अबू तालब दे बेटे सन। ठीक है। तो ये सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे जिहड़े ने भरा मेरे भाई ने। ठीक है जी। तो ना कि दुनिया के भाई ने। तो एक जगह तो उन्होंने फरमाया कि अंत आखी फिर दुनिया वाला आखिरा कि ये दुनिया के भी मेरे भरा ने तो आखरत दे भी मेरे भरा ने। तो वेख लो किन्ना मकाम है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां दा। ठीक है सज्जनों। तो जदों हिजरत वास्ते सरकार गए हैं तो उन्होंने अपने बिस्तर ते लिटा के गए हैं कि सुबह उठ के ते यह जिहड़ियां अमानतां ने लोकां दा समान है ना सुबह दे के लोकां नूं ते फिर तुसीं आ जाओ तो असीं चले हाँ। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने नाल लैके टुर गए ने सरकार। तो अपने बिस्तर ते हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नूं सवा के गए ने। तो उन्होंने कहा जी कि पूरी जिंदगी च इन्नी सुकून की नींद नहीं कदी आई जिन्नी कि मैनू उस दिन आई ही जिदन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸਵਾਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਨੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਕੂਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਬਤਖਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੱਜਣੋ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕੂਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਮਸਜਿਦ ਕੂਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕੂਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੀ ਨਾ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨੇ ਮਲਜਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉੱਠੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਮਿਹਰਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਨਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਕੂ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਸਜਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਜਦੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨੇ ਮਲਜਮ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੁਝਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚਾੜੀ ਦੀ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਬਨੇ ਮਲਜਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਦਾੜੀ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖੂਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਜਮਾਤ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਜਮਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਰਬਤ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ ਇਬਨੇ ਮਲਜਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਫੜ ਜੂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮੇਰੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਐਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਬਨ ਮਲਜਮ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਜੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੌਲਾਏ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਘਰ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੈਰ ਮੁਹਰਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ अलैहिस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 20 ਰਮਜ਼ਾनुल मुबारक जनाब, ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਕੀਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੁਝਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੱਤ ਚਾੜੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੌਲਾਏ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ। ਤੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਹਨ ਯਤੀਮ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਮਾਮ ਹਸਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਐਨ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਅਲੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ, ਤਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ 21 ਰਮਜ਼ਾनुल मुबारक ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਜਦੇ 'ਚ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲਾਦਤ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਪਾਇਆ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਪਾਇਆ। ਤੇ रमज़ानुल मुबारक ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਲਾਗ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਲਾਗ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ।
ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾफ़ी ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਲਾਮ अलैकुम।